नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय यते नमः। नीलाद्रो शङ्खमध्ये शतदलकमलेन रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियं वन्दे वेदानं सारमीशं स्वजनपरिभूतं ब्रह्मदारु स्मरामि। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्यां द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आसतु आज शुणा जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर जन भक्त विषय। से होउछंती भक्त सालवेग। से किपरि 750 कोशरु भगवान जगन्नाथंकु स्मरण करिबा द्वारा रथयात्रा रे रथ अटकी जाइछि। आसंतु सेही महान भक्त विषय आज आमे जानिबा। लालबेग नामक जड़े मोगल सेनापति थिले। से सबुबेले मंदिर और विभिन्न मठगुड़ी को आक्रमण करी ध्वंस विध्वंस करथिले। सेहीपरि दिने पुरी को आक्रमण करने लालबेग आसी थांती। फेरुथिबा समय रे स्नान करने को जाइथिबा जड़े विधवा ब्राह्मणी को देखिले। से तांको रूप यौवन रे विमोहित होई तांको हरण करी नेगले। केते काकुति मिनती कले मध्य लालबेग तांको छाड़िले नहीं। बलपूर्वक भावरे तांको विवाह कले एवं तांको औरसरु गोटिए पुत्र संतान जात हैला। पुत्रटीर नाम रखिले सालबेग। सालबेग बयस अनुजाई धीरे धीरे युवक हेले। से मध्य मोगल सेनापति रे जोग देले। किछि दिन जीवा परे गोटिए युद्ध रे सालबेग क्षतविक्षत हेले। जहा आउ केते वैद्य कले मध्य भल हैला नहीं। सालबेगंकु सेही क्षत बहुत कष्ट देउथिला। एहिपरि देखि बापा लालबेग तांको छाड़ी चली गले। किंतु पाखरे थिले सालबेगंकर माँ। सालबेग माँ को कहिले, माँ मु आउ कष्ट सही पारु नहीं, मु आत्महत्या करिबि। एपरी कथा सुनी सालबेगंक माँ सालबेगंकु कहिले, पुअरे तो बापा छाड़ी चली गले। तो बिना ए दुनिया रे मोर आउ केही नाहांती। तो चलीगले मु किपरि बंचिबि। एपरी कही सालबेगंकु भगवान श्रीकृष्ण को डाकिबा पाई कहिले। किंतु सालबेग कहिले, माँ मु तो जानिछि श्रीकृष्ण हेउछंती हिंदू मानंकर देवता। मु तो जणे मुसलमान, मो डाक कौन श्रीकृष्ण शुणिबे। माँ हसी हसी उत्तर देउछंती, मो प्रभु श्रीकृष्ण समस्तंकर डाक शुणंती, तू थरे डाकी देख। एवं यह शुणी सालबेग कहउछंती मातांकु, माँ मु तो केबे मध्य श्रीकृष्ण को देखिनी, किपरि तांकु डाकिबी। माँ श्रीकृष्णंकर रूप वर्णना करिसंती सालबेगंक आगरे। सेही रूप को ध्यान करी सालबेग राति दिन भगवान को स्मरण करी डाकुଥାଏ। एपरी दिने दिन 2 दिन एपरी 10 दिन बीतीगला। किंतु सालबेगर क्षत भल हैला नहीं। सालबेग
ବିଚଳିତ ହୋଇ ମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ସେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ତେଣୁକରି ସେ ମୋର ରୋଗ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି କହିବା ପରେ ମାତା ହସି ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ, ଆଉ 2 ଦିନ ତୁ ଡାକେ, ଯଦି ଆସି ଭଗବାନ ତୋର ରୋଗ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ଏପରି କହି ପୁନର୍ବାର ଶାଲବେଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 11 ଦିନ ହେଲା। 12 ଦିନ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା କହିଥିବା ସେହି ରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ବିଭୂତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଦିନରୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା କ୍ଷତ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମା'କୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ଡାକିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ କାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଶାଲବେଗ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ଦୂର କାହିଁ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ପରା ପୁରୀରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ରହିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ। ଏପରି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ। ଭଗବାନ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 750 କୋଶ ଦୂରରେ ରହିଥିବାରୁ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ 750 କୋଶ ଦୂରରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଗଲା ଯାଏଁ ତୁମେ ସେ ରଥରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଥାଅ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଅନେକ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ମୋ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛି। ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ରଥ ଚକ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପରି କହି ଭଗବାନ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରଥଚକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାତି ଭେଦ ଲିଙ୍ଗ କୌଣସିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତର କିପରି ଭକ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଏଣେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।